तो हेलो पे केमी अच्छा समस्त पे बहुत ही भले थे तो मैंने सेमती भले था तो पे आज वीडियो सामने भाव तुम प्लस थ्री सिक्स सेमिस्टर ऑल स्ट्रीम पे आज वीडियो बहुत ही गुरुत्वपूर्ण वीडियो कहीं ना आज तुम इथिक्स एंड वैल्यू जो सब परीक्षा उपयोगी क्वेश्चन गुड आलोचना करिया कहूँ ना यूनिट 4 जी तुम सिलेक्टेड क्वेश्चन गुड अच्छे सर्ट क्वेश्चन गुड़ा संपूर्ण भाव आलोचना करिया जहाँद्वारा एग्जाम में तुम जेकोसी सर्ट क्वेश्चन आसे गोटे पिला से आराम से जापर है तो पे मुझे तुमको एक्जाक्टली कहूनी मैंने जमी मुझे सेमती क्वेश्चन आसो तो सेमती किसी नुहे तो मैंने जो एगुड़ा सब पढ़ीदेव है तुम टे तुम मुंडे गोटे पशिज धारणा आसीज इथिक्स एंड वैल्यू एगुड़ा सब आसबार अच्छी जहाँद्वारा तुम एग्जाम में जहाँ आसे तुमने निज माइंड खटे लिखिपार है जो तुम मुंडे कि तुम मुंडे आइडिया नथिबो इथिक्स एंड वैल्यू एग्जाम केमिति आसबाक जाउछि केमिति लिखिबो ताले हठात जतरे तुमने धर मु भाबुछि एना तुमको आगुआ क्लास करबार माने होछि जे तुमने थोड़ा वीडियोटा को देखो इथिक्स एंड वैल्यू हैला आउ देखोनी एना देखो एना तुम रिसेंटली एग्जाम सरी छि एना इथिक्स एंड वैल्यू देखो तापर तुम इथिक्स एंड वैल्यू एटे देखो नै जते तुम एग्जाम पहुंचिबो सेतरे आउ थोर देखिबो रिवीजन नै जिवो सेतरे बुझि पाछो ना जदि तुम सेतरे डायरेक्ट देखिबो इथिक्स एंड वैल्यू आगुर के पढि नथिबो ताले तुमको नुआ नुआ लागिबो सब नुआ नुआ এবং सेतरे मने भी एते रहिबोनी तो तेन कोडी कहूछि चलतो आमे से पे इथिक्स एंड वैल्यू क्लास गुडा तुमन आगे भाबुछि जल्दी जल्दी छाड़ दो देन तुमर अनर्स क्लास को जिबा हला चलो प्रजुक्त विद्यार युक्त व्यवहार गुड़िक कौन रही देखो जो व्हाट आर दी सम यूज ऑफ मोबाइल फोन जो हमारे मोबाइल फोन केतेक व्यवहार कौन देखो आम जोगाजोग शिक्षा जो जोगाजोग शिक्षा क्षेत्र में हो कि फोटो और वीडियो शूट मनोरंजन और ई बैंकिंग फाइनान्स सहित नाविगेशन ऑनलाइन ऑर्डर बुकिंग देय स्मारक पत्र सहित टाइपिंग आदि हूँ मोबाइल फोन केतोटी व्यवहार गुड़िक आहरी तुम भावनी जे एतकी आउ हेनी केने हेनी ढेर हम तुम फोन कि कर फोन गेम खेलनी इंस्टा चलाऊनी तो अनेक सारा व्यवहार कर कौन फोन में तब देखिए व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ स्मार्टफोन माने तुम स्मार्टफोन प्रभाव गुड़िक कौन रही स्मार्टफोन दीर्घ समय व्यवहार द्वारा जंत्रणा होता है मुंड बिंधा होता है अस्पष्ट दृष्टि शक्ति सहित मुंड बिंधा तो कहली सहित सुखिला आखि कौन सुखिला आंखी और थकापड़ भली प्रभाव पकाई थाए केते पकाई थाए जेतरे हमें अधिक समय धरी मोबाइल फोन को व्यवहार करथाउ बुझिला तो देखिबा स्मार्टफोन सबटार गुरुत्वपूर्ण वैशिष्ट्य गुड़िक कौन कौन रही कौन देखिए तुम कौन बिल्डिंग सुरक्षा गति और संरक्षण क्षमता बहुमुखी कैमेरा एक विस्तारित प्रदर्शन सर्वाधिक गतिशीलता आदि हेउची स्मार्टफोन सबुठार गुरुत्वपूर्ण वैशिष्ट्य तापर देखिया तुम शिक्षा शिक्षा क्षेत्र में स्मार्टफोन लाभ कौन तो निहत भाव स्मार्टफोन शिक्षा क्षेत्र में एकाडेमिक अध्ययन साहाय्य करता है ज्ञान उन्नति करे भल समय परिचालन करता है विभिन्न नीति नियम देश देश विदेश संगृहित हो साधारण ज्ञान वृद्धि घटाई थाए तब देखिए कौन तुम विद्युतिक उपकरण गुड़िकर व्यवहार कौन सब रही कौन रही देखो तुम विद्युतिक उपकरण आलोक थंडा यांत्रिक कार्य सूचना ज्ञान और प्रक्रियाकरण क्षेत्र में व्यवहृत होता है तब देखिए तुम आमर दैनन्दिन जीवन कौन तुम विद्युत व्यवहार कौन विद्युत आमर दैनन्दिन जीवन में रेफ्रिजरेशन कंप्यूटर इलेक्ट्रोनिक्स शिल्प प्रणाली सर्वसाधारण गमनागमन व्यवस्था व्यवहृत होता है देन बुझीला देखा विद्युत न्यायपूर्ण व्यवहार गुड़िक कौन रही दर्शक विद्युत शक्ति विचार अर्थ होची आमे एही शक्ति को अति जत्नर सहित व्यवहार करबा उद्यम करी अଯଥା व्यवहार करी नष्ट हेबाको न देबा विद्युत न्यायपूर्ण व्यवहार कहा जाय कौन विद्युत न्यायपूर्ण व्यवहार मैं जोटा को नियंत्रण करके व्यवहार करबा अधिक समय व्यवहार करबा सेटा ही है सर्वाधिक विद्युत केउ समय खर्च होता है ना जेतरे आमे विभिन्न प्रकार शीतर उपकरण हो जमी फ्रिज हो है सहित केवल फ्रिज होनी सहित एसी हो कूलर हो सहित आलोकीकरण जो हेलोजेन गुड़ाक से बहुत टाणी थाए सहित से 100 पावर बल्ब गुड़ाक जो मैंने जलाउंटे तो से जनातुनि से बहुत बिल उठे है सहित रांधिबा क्षेत्र वाशिंग मशीन तो सहित गीजर आदि व्यवहार समय सर्वाधिक विद्युत खर्च होता है तब देखिए क्यों 5टी नवीकरण योग्य उत्सर विद्युत शक्ति उत्पन्न होता है ना पवन जल सौर शक्ति एवं कौन जिओ टर्माल पर नवीकरण योग्य उत्सर विद्युत शक्ति उत्पन्न होता है देखिए आम किपरि विद्युत संरक्षण करा ना अनावश्यक भाव में गृह में लाइट फोन तो सहित एसी कूलर गीजर साउंड व्यवस्था न लगाई कौन डिमर स्विच व्यवहार करने सहित एलईडी बल्ब व्यवहार करी आमे विद्युत संरक्षण करि पारबे जते पारिबो एलईडी बल्ब व्यवहार करिवो सेही 100 पावर बल्ब कि अन्य बल्ब गुडा सेगुडा एते व्यवहार करिवो तले बहुत तुमार कोन विद्युत खर्च होबो विचार पय एक सरल शब्द कोन विचार पय सरल शब्द हैला चतुर बुद्धिमान एवं ज्ञानी तले विचार पय सरल शब्द विद्युत शक्तिर दुईटी उदाहरण दियो कोन कोन हमर आलोक बैटरी होची विद्युत शक्तिर दुईटी उदाहरण कोन कोन गोटे आलोक एवं बैटरी प्लास्टिक सामग्री जनक किए ना तुमर बेल्जियम रे जन्मित रसायन विज्ञानी तथा किए ना उद्योगी लियो बाकेलैंड संपूर्ण सिंथेटिक प्लास्टिक उद्भावन करथिबा जोगु तांको प्लास्टिक सामग्री जनक बोली कह जायते बुझिला तापर देखिया कोन तुमर कोन व्हाट इज नेचुरल प्लास्टिक कॉल्ड सॉरी तुमर हां
ତ ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଦେଖନ୍ତୁ ବାୟୋପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ହେଉଛି ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ଜୀବ ଉତ୍ସରୁ ଉତ୍ପାଦିତ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ସାମଗ୍ରୀ ଯେପରିକି ପନିପରିବା ଫ୍ୟାଟ୍ ତେଲ ମକା ନଡ଼ା କାଠଗୁଣ୍ଡ ଆଦି ପୁନର୍ବ୍ୟବହାର ଖାଦ୍ୟ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ କୁହାଯାଇଥାଏ। ତା ଦେଖିବା କେଉଁ ମସିହାରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ଉଦ୍ଭାବନ ହୋଇଥିଲା ନା କେତେରେ ନା 1907 ମସିହାରେ କ'ଣ ନା ତୁମର ନ୍ୟୁୟର୍କ କୋଉଠି ଆମେରିକାର ନ୍ୟୁୟର୍କ ଠାରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ଉଦ୍ଭାବନ ହୋଇଥିଲା ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ହେଲା ନ୍ୟୁୟର୍କଟା କୋଉଠି ଅଛି ଆମେରିକା ତୁମେ ଜାଣିଛ ନା ଜାଣିନ ତ ଦେଖିବା ହେଲା ଆୟୋ କି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟକୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ମୁକ୍ତ ରାଜ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ ନା ଭାରତର ସିକିମ ରାଜ୍ୟକୁ ସିକିମ ରାଜ୍ୟ 1998 ମସିହା ଠାରୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ମୁକ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଭାବରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। କେଉଁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ନିଷେଧ ଅଟେ ନା ପ୍ଲେଟ୍ କପ୍ ଗ୍ଲାସ୍ ଚାମଚ ଛୁରୀ ଟ୍ରେ କାଠ ବାକ୍ସ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କାର୍ଡ ତା ସହିତ ସିଗାରେଟ ପ୍ୟାକେଟ ବା କ'ଣ PVC ବ୍ୟାନର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଆଦି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ନିଷେଧ ଅଟେ। ତାହେଲେ ଦେଖିବା ତମର ଏଇଟା କ'ଣ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଗୁଡ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ କଲ୍ଡ ମାନେ ଉତ୍ତମ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ କାହାକୁ କାହାକୁ କହିଥାଉ ଯେଉଁ ଥାଇଲନ୍ ପଲିଥିନ୍ କ'ଣ ଟେରେଫଥାଲେଟ୍ ତା ସହିତ ପଲିଥାଇଲନ୍ ପଲିପ୍ରୋପିଲିନ୍କୁ ଉତ୍ତମ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ରୂପରେ କୁହାଯାଇଥାଏ ହେଲା। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ କିଛି ବସ୍ତୁ କ'ଣ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଯୋଉଁ ତିଆରି ହେଲା କ'ଣ ଗୋଟେ ହେଲା ପାନୀୟ ବୋତଲ ଜୁସ୍ ବୋତଲ ଶ୍ୟାମ୍ପୁ ବୋତଲ ସାବୁନ ପେଡ଼ି ପରିବା ରଖିବା ଥାଳିଆ ହେଉଛି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ କିଛି ବସ୍ତୁ। ତାକୁ ଦେଖିବା କେଉଁ ମସିହାରେ ଭାରତ ସରକାର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଉତ୍ପାଦ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ବ୍ୟାନ୍ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ କେତେ ନା 2022 ମସିହା ଜୁଲାଇ 1 ତାରିଖ ଠାରୁ ଭାରତ ସରକାର ମନୋନୀତ ଏକକ ବ୍ୟବହାର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଉପରେ ବ୍ୟାନ୍ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ତା ଦେଖିବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁର କେତୋଟି ଉଦାହରଣ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବୋତଲ କାର୍ ଜୋତା ତା ସହିତ ଚା କପ୍ ତା ସହିତ କ'ଣ ୱାଟର ବୋତଲ ଠିପି ଆଦି ହେଉଛି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ବ୍ୟବହାର କ'ଣ ପ୍ୟାକେଜିଂ ଉତ୍ପାଦନ ତା ସହିତ ନିର୍ମାଣ ବସ୍ତ୍ର ଉପଭୋକ୍ତା ଉତ୍ପାଦ ପରିବହନ ବିଦ୍ୟୁତିକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଆଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ ହେଲା। ତାପରେ 23 নম্বর ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁର ନ୍ୟାୟପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର କ'ଣ ନା ତୁମର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପ୍ୟାକିଂର ଯଥାର୍ଥ ବ୍ୟବହାର ପରିବହନ ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ସହିତ ଏହା ସଠିକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଗଲେ ଖାଦ୍ୟ ଆବର୍ଜନା ହ୍ରାସ କରାଯାଇଥାଏ ହେଲା। ତା ଦେଖିବା ହୁ ଇଜ ଦି ଫାଦର ଅଫ୍ LED ଟିଭି ଯେଉଁ LED ଟିଭି ଟେଲିଭିଜନର ଜନକ କିଏ ନା ଆମେରିକାର ଫିଲୋଟେଇଲର କ'ଣ ଫ୍ରାନ୍ସ ୱାର୍ଥକୁ LED ଟେଲିଭିଜନର ଜନକ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତା ଦେଖିବା କେଉଁ ମସିହାରେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ କରି ଟେଲିଭିଜନ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା ନା 1959 ମସିହାରେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ କରି ଟେଲିଭିଜନ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। କାହାକୁ ଟେଲିଭିଜନର ରାଜା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ ନା ଗ୍ରାହମ କେନେଡିଙ୍କୁ ଟେଲିଭିଜନର ରାଜା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଭାରତରେ ଟେଲିଭିଜନର ଜନକ କିଏ ନା ଭାରତର କିଏ ନା ଶିବ କୁମାରନ୍ ଏକ ବିଦ୍ୟୁତିକ ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କୁ ଟିଭିର ଜନକ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖିବା when was the first TV launch ମାନେ କେଉଁ ମସିହାରେ ଟେଲିଭିଜନର ପ୍ରସାର ଲାଭ ହୋଇଥିଲା କେତେରେ ନା 1927 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 7 ତାରିଖ ଠାରୁ ଟେଲିଭିଜନର ପ୍ରସାର ଲାଭ ହୋଇଥିଲା। ତା ଦେଖିବା କେଉଁ ଟେଲିଭିଜନ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଟିଭି ଅଟେ ନା କେଉଁ ଟେଲିଭିଜନ ଟେରେଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଟେଲିଭିଜନ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଟେଲିଭିଜନ ଅଟେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଟେଲିଭିଜନ ପ୍ରଦୂଷଣ କାରଣ କି ନା ଟେଲିଭିଜନରେ 30 ମିନିଟ୍ ଶୋ ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା କେତେ ନା 1.6 କିଲୋଗ୍ରାମ କାର୍ବନ ডাইঅক্সাইড নির্গমিত সৃষ্টি হয়ে মানে ভাব তুমি যদি জিনিসটা তুমি 4 ঘন্টা টিভি দেখিব হলা গোটে ফিল্ম দেখুছ 2 ঘন্টা তাহলে সেটা কেতে কিলোগ্রাম হবো মতে হিসাব করিকি মতে কমেন্ট সেকশনে জଣାନ୍ତୁ। এটা যদি তোমার 30 মিনিটরে 1.6 কিলোগ্রাম হেলা তাহলে তোমার যদি 2 ঘন্টা 2.5 ঘন্টার গোটে মুভি দেখিল তাহলে তোমার কেতে কিলোগ্রাম কার্বন ডাইঅক্সাইড বাহারিব জଣାও। আর কম্পুটর আধার ইউনিট কোন না বাইট হেউছে যে কম্পুটর আধারিত ইউনিট বাইট। এক কম্পুটরর মেমোরি ইউনিট কোন মেমোরি ইউনিট ହେଉଛି ଏକ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସିଷ୍ଟମର ଏକ ଉପାଦାନ ଯାହାକି ତଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଓ ସୂଚନା ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। କ'ଣ ସେଇଟା CPU ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା କମ୍ପ୍ୟୁଟରର 4ଟି ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ତୁମର ଇନପୁଟ୍ ତା ସହିତ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆଉଟପୁଟ୍ ଓ ଷ୍ଟୋରେଜ ହେଉଛି କମ୍ପ୍ୟୁଟର 4 ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ। କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା କ'ଣ ସୂଚନା ଓ ତଥ୍ୟକୁ ବହୁଦିନ ଯାଏ ଗଚ୍ଛିତ କରି ରଖିବା ହେଉଛି କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା। କମ୍ପ୍ୟୁଟରର 5ଟି ଭୂମିକା କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ତୁମର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମେସିନ୍ ସହାୟତାରେ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଆପ୍ଲିକେସନ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ତଥ୍ୟ ଓ ସୂଚନା ଗଚ୍ଛିତ କରିବା ଗଣନା କରାଯିବା ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯିବା ପ୍ରବେଶ କରାଇବା ଓ ଏପଟ ସେପଟ କରିବା ଭୂମିକା ସଞ୍ଚାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ତ ଦେଖ କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ସୀମା କ'ଣ
କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏକାକୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରେ ନାହିଁ ଏବଂ ମାନବ ନିର୍ଭରଶୀଳ ରହି ନିଜେ କୌଣସି ସ୍ଥିରୀକୃତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନଥାଏ। କମ୍ପ୍ୟୁଟରର କେତୋଟି ବ୍ୟବହାର ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ଶିଳ୍ପ କାରିଗରୀ ବିଦ୍ୟା, ତା ସହିତ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ, ବ୍ୟବସାୟ, ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ, ମନୋରଞ୍ଜନ ମୂଳକ କ୍ଷେତ୍ର, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା, ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ର ଆଦିରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। ତା ଦେଖ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ରୂପରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ କ'ଣ? ନିରନ୍ତର ବ୍ୟବଧାନ, ତା ସହିତ କ'ଣ ଉଦାସୀନତାର ଆଶଙ୍କା, ମେଦବହୁଳତା, ସାମାଜିକ ସମସ୍ୟା, ବିପଦ ବୃଦ୍ଧି, ଗୋପନୀୟତାର ଅଭାବ, ପାଠ୍ୟସ୍ତରର ଗ୍ରେଡ୍ କମିବା ଭଳି ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ପଡ଼ିଥାଏ। ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥାଏ ହେଲା। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ କ୍ଷତିକାରକ କ'ଣ? ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ କ୍ଷତିକାରକ କାହିଁକି ନା ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଗୁଡ଼ିକ ମାଟିରେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ମିଶେ ନାହିଁ। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଦ୍ରବ୍ୟରୁ ନିର୍ଗତ କ୍ଷତିକାରକ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପରିଚାଳିତ ନ ହୋଇ ମାନବ ତଥା ପରିବେଶ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଅଲଗା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ମାଟିରେ ମିଶିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଗୁଡ଼ିକ ତୁମେ ଦେଖିବ ତୁମେ 20 ବର୍ଷ 25 ବର୍ଷ ପରେ ଯଦି ଯେଠି ପୋତିଥିବ ଉଠେଇଦେବ ସେ ସେମିତି ଥିବ ହେଲା, ତାର କିଛି ସେଟା ନଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ, ସେଇଟା ତାର ବହୁତ ଖରାପ ଜିନିଷ। ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ପାଇଁ ତିନିଟି ସମସ୍ୟା ମାନ କ'ଣ? ବିସ୍ଫୋରିତ, ବିଦ୍ୟୁତିକ ଶକ୍ ଓ ବିଦ୍ୟୁତ ଜନିତ ପୋଡ଼ା ଦ୍ୱାରା ହେଉଛି ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଜନିତ ତିନିଟି ସମସ୍ୟା। ତ ଦେଖିବା ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସାଇବର ଅପରାଧ କ'ଣ ଥିଲା ନା 1999ରେ ୟାହୁ ବନାମ ଆକାଶ ଆରୋରା ଅପରାଧ ପ୍ରଥମ ସାଇବର ଅପରାଧ ଥିଲା। ସାଇବର ଅପରାଧର ପ୍ରକାର ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ? ଗୋଟେ ହେଲା ବଟନେଟ୍, ସାଇବର ଷ୍ଟୋଲିଂ, ସାମାଜିକ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, ଫିସି ଓ ବେଆଇନ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆଦି ସାଇବର ଅପରାଧର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଟେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ହାଉ ମେନି ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ସାଇବର ଆର୍ ଦେୟାର, ମାନେ ସାଇବର ଅପରାଧ କେତେ ପ୍ରକାରର ରହିଥାଏ? ସାଇବର ଅପରାଧ ମୁଖ୍ୟତଃ 5 ପ୍ରକାର ରହିଥାଏ। ଏଇଟା ହେଲା ତା ତମ ଚଏସ୍ ନମ୍ବର କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ଆମର ଭାରତର ସାଇବର ଅପରାଧର ଜନକ କିଏ ଅଟନ୍ତି? ଆମର ଭାରତର କର୍ଣ୍ଣାଟକ ରାଜ୍ୟରେ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଫେସର କିଏ ନା କରୁସ୍ପାନନ୍ ଜୟଶଙ୍କର ସାଇବର ଅପରାଧର ଜନକ ଅଟନ୍ତି। ହୁ ଇଜ୍ ଦି ଫାଉଣ୍ଡର ଅଫ୍ ସାଇବର ଇଣ୍ଡିଆ, ଆମର ସାଇବର ଅପରାଧର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ ନା ଆମର ଭାରତରେ ହେଲା କେଭିନ୍ ମିଟୋନିକ୍ ସାଇବର ଅପରାଧର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଅଟେ। କେଭିନ୍ ମିଟୋନିକ୍ ସାଇବର ଅପରାଧର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା। ଦେଖିବା ଆମ ସାଇବର ଅପରାଧର 3ଟି କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ଗୋଟେ ହେଲା ଅକ୍ସେସ୍ ସିଷ୍ଟମ ତଥ୍ୟ, ତା ସହିତ ତଥ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ, ଜଟିଳ କୋଡିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି ସାଇବର ଅପରାଧର 3ଟି କାରଣ। ତା ଦେଖିବା 7 ପ୍ରକାରର ସାଇବର ହ୍ୟାକର କ'ଣ? ଗୋଟେ ହେଲା ନୈତିକ ହ୍ୟାକର, ବ୍ଲାକ୍ ହ୍ୟାଟ୍, ତା ସହିତ ହ୍ୟାକର୍ସ, ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ହ୍ୟାକର୍ସ, ତା ସହିତ ଗ୍ରୀନ୍ ହ୍ୟାଟ୍ ହ୍ୟାକର୍ସ, ବ୍ଲୁ ହ୍ୟାଟ୍ ହ୍ୟାକର୍ସ, ରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜ୍ୟ ପ୍ରୟୋଜିତ ହ୍ୟାକର୍ସ ହେଉଛି 7 ପ୍ରକାରର ହ୍ୟାକର୍ସ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସାଇବର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ହୋଇଥିଲା ନା ଭାରତର ବଙ୍ଗାଲୋର ଠାରେ ପ୍ରଥମ ସାଇବର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଅବସ୍ଥିତ ଅଟେ। ତା ଦେଖିବା ଭାରତର ସାଇବର ଆଇନ କିଏ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ ନା ଭାରତର ଯୋଗାଯୋଗ ସୂଚନା ମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ନା ପ୍ରମୋଦ ମହାଜନ 2000 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର 17 ତାରିଖ ଠାରୁ ସାଇବର ଆଇନ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରାଇଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମ ସାଇବର ନୀତି କିଏ ଲେଖିଥିଲେ ନା 1997 ମସିହାରେ ଷ୍ଟିଭେନ୍ ହାସେ ପ୍ରଥମ ସାଇବର ନୀତି ଲେଖିଥିଲେ। କିଏ ଭାରତର ସର୍ବପ୍ରଥମ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସାଇବର ଓକିଲ ଥିଲେ? କିଏ ନା ପବନ ଡୁଗାଲ ଭାରତର ସର୍ବପ୍ରଥମ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସାଇବର ଓକିଲ ଥିଲେ। ହ୍ୟାକ୍ସ ମାନଙ୍କର ଡାକ ନାମ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଥିଲା? କ୍ରାକର, ସାଇବର ଟେକ୍, ତା ସହିତ କ'ଣ ଟେକ୍ନୋକ୍ରାଟ, ଗିଅରହେଡ୍, ଫିଅର, ଟେକ୍ନୋଫାଇଲ ଆଦି ହେଉଛି ହ୍ୟାକର୍ସ ମାନଙ୍କର ଡାକ ନାମ। ହୁ ଇଜ୍ ହ୍ୟାକର୍ସ ହ୍ୟାକର କିଙ୍ଗ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଆମର ଭାରତରେ କାହାକୁ ହ୍ୟାକର ମାନଙ୍କ ରାଜା କୁହାଯାଏ? କାହାକୁ ନା ସନି ନେହେରୁକୁ ଭାରତର ହ୍ୟାକରଙ୍କ ରାଜା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଭାରତରେ କାହାକୁ ସାଇବର ନିରାପତ୍ତାର ଜନକ କୁହାଯାଇଥାଏ? ନା ଅଗଷ୍ଟ କେରଖଫ୍ଟକୁ ଭାରତର ସାଇବର ନିରାପତ୍ତାର ଜନକ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ସାଇବର ଆଇନକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନା ସାଇବର ଆଇନକୁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଆଇନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଭାରତରେ ପ୍ରତିଦିନ କେତେ ସାଇବର ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥାଏ? ନା ଭାରତରେ ପ୍ରତିଦିନ କେତେ 3700 ସାଇବର ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥାଏ। କେଉଁଠି ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସାଇବର ଅପରାଧ ଶାଖା ଅଟେ? ନା ଗୁଜରାଟର ଆସଭାଷ୍ଟ ହେଉଛି ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସାଇବର ଅପରାଧ ଶାଖା ଅଟେ। ତ ପିଲାମାନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଟା ତମ ୟୁନିଟ୍ 4 ଯେତେ ସବୁ 1 ମାର୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ତ ପିଲାମାନେ ଏମିତି ପଢ଼ା ରିଲେଟେଡ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ହେଉଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।